जय जय जगन्नाथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। तेणुक आज गुरु विषय गोटे बढ़िया सुंदर कथाटे कहबी। आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे निश्चय भल कमेंट देवे जदि भल लगिला। समस्ते किछि ना किछि गुरु आश्रित अछंती, गुरु ग्रहण करिछंती। शिष्य मानक कथा कहूँ। आमे तो जमती बाबा आश्रय अच्छु, साई आश्रित आम सेमती आम गुरु से टाइप आम आश्रय अच्छु। गुरु जमती दीक्षा नियंती आम कौन से गुरु दीक्षा नहींनु। ठीक दीज सांग कुआके हेले कहले अरे अमुक जगार गोटे बढ़िया गुरु अच्छा आउ सबू सी जापारती आउ तू से जाना गुरु ग्रहण कर। ये सांगटी कहला ठीक अच्छे आम जा सांग होके जीवा। तापर आउ जड़े तृतीय सांग कहला अरे जीवु जे किंतु गुरु को परीक्षा करू निरीक्षा करू तापर जाए गुरु ग्रहण करू ना। हाँ मुझे मुझे कौन एत मूर्ख मु बुझीदेवी सब जिनस से जगार पहुँचे आग। तापर भगवान तो गुरु रूप में सद्गुरु रूप में आसी था। कारण सबु गुरु समान नुहति। तार भितर सोना मुंडाटे निश्चित भल मनीष ताकू पाइबे। कहते भल लोकटे भल जिनस हाबड़े पड़ी थाए। सत लोकटे सब दुख सहे सीना किंतु सब जीते चली थाए। ठीक से बड़ी गुरु कतिकी पहुँचले पूर्व गुरु जानीपारे जे मते गुरु ग्रहण करने शिष्यटी आसी किंतु परीक्षा करने चक्कर आसी सी परीक्षा दवाई आसी ना परीक्षा करने आसी गुरु जानीपारे। तापर से बसिले समस्ते से कथबार्ता हेले कहले आज जड़े नुआ आसी आज गुरु ग्रहण करने से सब कथबार्ता से कहले जाओ तुम्हें प्रणाम कर। गुरु कतिके प्रणाम कले। गुरु से कहले हाँ ठीक अच्छे ये तरतर होके क्या आसूला कि ना नाई आज्ञा मु तरतर होके आसनी। हाँ तरतर होके आसीना तुम काम पछरे पकईके आसीच ना आज्ञा मु कौ काम पाखे मु सब सारिक आसी ना नाई म तुम्हें आज आग गुहाल सफा करके आसीना तरतर होकी पलि आसिल। गुहालटा सफा करवा दरकार ना ये टिके मने मने रागिला भाया हेले कहले ये जदि भल गुरु से मत कहले ताहले मु तो गुहाल सफा करके आसी। ये केमती कहते जे मत मु गुहाल सफा करनी बोली। ये जदि सब जापारते ताहले ये मत उपदेश केमती दियंते। कहले ना ना मु गुहाल आग सफा करके आसी। गुरु कहले तुम मिछ कौच तुम गुहाल एपर्यंत सफा करना। हेटू ये मन मन रागी गले कहले मु भूल निष्पत्ति नहीं गली भूल जगार आसी मु पहुँची गली। तार भितर कहवा भितर अलग शिष्य मैंने हसिले। ये से रागी जाए कहले हसिल कहीं ना अरे तू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर केमती लिखिबू तू सिलट खड़ी छाड़ दिछु। तापर आहरी रागी गले सिलट खड़ी छाड़ दी। आम जिते गुरु कतिके आम आसुचे सिलट खड़ी आणुचे ना नाई ना। हाँ तुम्हें तो आनी ना गुरु ग्रहण कर सिलट खड़ी कौन आवश्यक ना। प्रथम आम गुरु आमको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो तीनोटी सुन आमको शिखे सारी। तेणुक तुम तो सहीटा शिखा दरकार ना। तेणुक तुम सिलट खड़ी फास्ट छाड़ दीच। ये आहरी रागी गले कहले कौन है गुरु कहते गुहाल सफा करनी सफा करी। गुरु कहते सी जब ठीक गुरु होता सी देखिपार न था। मुझे प्रथम उठे आग गुहाल सफा करे तापर एम शिष्य पुणी कहते सिलट खड़ी आणीमु ताने गुरु जमती शिष्य सेमतिया सतरे पूरा रागी गले। तापर गुरु सब जापार था मुर्के मुर्के हसु था। तापर आपण मैंने उत्तर तो निश्चित जानी सारे मत कौन आ कह उत्तर ठीक जानी सारे। कारण आपण एत बड़ बड़ ज्ञानी गुणी लोक मैंने जिते मोर भाई भौणी अच्छा कि मोर चारि मोर बाप माँ मैंने समस्ते देखुं भिडियो आउ छोट मूर्खटी हेले कौन है मो वीडियो देखती भल मेसेज करती
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ସାଇଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ିକା ଯାଉଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ତାରି ଭିତରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଟଶାଳୀ ଯାଉଛୁ ଆମ ବାପା ମାଆ ମାନେ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକରେ ଖାତାଟିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, କଲମଟିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ନା, ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଛ। ସେଠୁ ଇଏ ତ ରାଗିଗଲାଣି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଇଛି, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେଣି କ'ଣ, ଇଏ ତ ପୁରା ମାନେ ମୂର୍ଖ, ପୁରା ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଏତେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଏକାଥରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଗି ଯାଇକି କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଏଥରକ ଆସୁଛି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଏମିତି ପଳେଇବେ, ମୋତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବନି। ସିଏ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା, ମୋର ଏଠି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ, କି ମୋର ଏଠି ପଇସା ଦେବାର ନାହିଁ, ନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବାର ନାହିଁ, କାହିଁ ମୁଁ ଲସ୍ କରିବି ବେକାରେ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ କେଉଁଠି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଶିଖି ସାରିଛନ୍ତି, ଅ ଆ ଶିଖି ସାରିଛନ୍ତି, ABCD ଶିଖି ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଇଜି ହେଇଗଲାଣି ନା। ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ପିଲାଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବେ ଯେ ଅଟା ଭାରି କଷ୍ଟ, ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବେ ସାର୍ମାନେ, ଗୋଟେ ମୁଡ଼ିକିରି ବେତ ଫେତ ପୁରେଇ। ଏବେ ଦେଖ ସେଇ ପୁଡ଼ା ଦୁଇଟାରୁ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀକି ବୁଲିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଅଟାକୁ ଶିଖିବାକୁ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଛେ, କେତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଟା ହେଇଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଧୀରେ ପାହାର ବହିଛି, ଏବେ ଇଜି ଲାଗୁଛି ନା ଅଟା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଡ଼ ନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଡ଼ ନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବାନି। ତାପରେ ଗୁରୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପା କରିବା ବାଲା, ସେ କେମିତି ବିଦା କରିଦେବେ। ତାପରେ କହିଲେ, ନାଇଁ, ତମକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଯେମିତି ଭଲ ଆଖି ଥାଇ ଅନ୍ଧ ଅଭିନୟ କରି ସୁନା ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା, ତମକୁ ସେ ମୁଁ ହଜେଇବା ବାଟକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ତମକୁ ଆଜି ତମ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଉତ୍ତର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ବସିଲେ, କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ନା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲୁ, ଆଉ ତୋତେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ବି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ତ ପୁଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଶିଷ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନା ନାହିଁ। ନା ଆଜ୍ଞା, ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଖାଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କରିବେନି ନା। ଶିଷ୍ୟଠୁ ଟିକେ ଭୟ ଭୟ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଇଏ ତ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ସେ ଗୁରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନରିମି ଯାଇଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, କି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିଲା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବାର, କି ଗୁରୁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପାଇବେ। ଯାହାର ଯେଉଁଠି ପାଇବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପାଇବ, କେହି ଛଡ଼େଇ ନେବେନି। ଆଉ ଯାହାର ହରେଇବାର ଅଛି, ସେମିତି ଭଲ ଆଖି ଅନ୍ଧ ଅଭିନୟ କରି ଯେମିତି ସୁନାମୁଣ୍ଡାଟାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ହରେଇବାର ଯାହାର ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହରେଇବ, ଆଉ ଯାହାର ପାଇବାର ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଲାଗେନି, ଅବଶ୍ୟ ପରଲୋକ ହଉ କି ନିଜ ଲୋକ ହଉ, ଯେ କହିଥାନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନା ପରଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛ। ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ କେବେ ଠିକ୍ କରିପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଛି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପୂଜାବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଠିକ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିନା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଲୋକ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ସିଏ ବୁଝିବା ଦରକାର ତାର କେଉଁ କଳାରେ ସେ ଜନ୍ମ। ଦେବ କଳାରେ ଜନ୍ମ, ରାକ୍ଷସ କଳାରେ ଜନ୍ମ। ସେ ଦେବମାନେ ଦେବ କଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ, ସବୁବେଳେ ସିଏ ପୂଜାବିଧି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ରାକ୍ଷସ କଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପୂଜା କଲେ ସେମିତି ହେବ, କାହିଁକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ କରୁଛେ, ଅଟାଟିଏ ଚକଡ଼ୁଛେ, ପାଣି ଲୁଣ ସବୁ ଦେଇ ଚକଡ଼ି ବେଲି ଶିଖି କେତେ କାମ କଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଜା ଟିକେ କରୁଛେ କି ଯାହା ଟିକେ କରୁଛେ, ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ସେ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସେମିତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଧେଇ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଳତି ଟିକେ କରିବା,
ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା, ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେବା, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଦେବା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ ତ 5 ମିନିଟ୍ କହିବା, ତାପରେ କର୍ମ ଏଇ ତ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଇଯିବ ନା। ତା ଭିତରେ ଯଦି ପରିବାର କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେ ପୂଜା କରୁଛି ତାର କ'ଣ ଭୁଲ? ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅଶାନ୍ତି ହେବେ ଯେ ତମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଥାଳିଏ ଭାତ ଖାଇବ, ତମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବ, 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବ, ମୋତେ ପିଇଦେଲା ବେଳକୁ ଚାମଚ ପାଣି, ମୋତେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋକୁଳି ଭୋଗ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ପେଟଟିଏ? 60 ପଉଟି ଖାଇଲା ବାଲା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋକୁଳି ଭୋଗରେ ଶାନ୍ତି କରୁଛେ। ଯଦି ସେଇ ଗୋକୁଳି ଭୋଗ ଟିକେ ଆମେ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମର ସେତିକି ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ନା ସେମିତି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଗୋଟିଏରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଆମ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା, ଟିକେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲିବା, ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଜଣାଇବା, ଏସବୁ କରିବା ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତରକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଭୁ ସେଇଠୁ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗ ନିଜ ଅନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କର, ଅନ୍ତରକୁ ସଫା କର, ଅହଂ ଗ୍ଲାନି ଏସବୁ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ କତିକି ଆସିବ। ଅହଙ୍କାର ରଖିକିରି କେବେ ଆସନ୍ତେନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଗାଈ ଗୁହାଳ, ତମ ଗୁହାଳକୁ, ଶରୀରର ଯେଉଁ ଗୁହାଳଟାକୁ ସଫା କର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦେବେ।